گھر آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام موڑ لگا بنن. آپ دی عادت کی ہے کہ ہر وقت نماز نیت کے کھلوتے ہوندے نے, لوکی آنسو روندے نے, سید خون روندا ہے. میں آغاز لگا پڑھن جے تیری سمجھ آ جائے. لوکی آنسو روندے نے تے کائنات دا دولا سیداں دا باپ امام زین العابدین کدی پھر آیا تے اے پڑھاں گا, اے خون روندے نے. ٹائم نہیں, انہاں دی ایک سکی پھپھی ہے جدا نام فاطمہ ہے. آغاز لگا پڑھن. اے گھر بہ کے جڑیاں بیبیاں بچیاں سن انہاں نوں ملا کے کہندی ہے کوئی طریقہ سوچو, اکو ساڈا وارث رہ گیا ہے تے اے کوئی تھوڑا جا ٹائم سانو بھی دے دیا کرے, سانو بھی دلاسا دے. جدوں ویکھو سجدے وچ سیرے رو رہا ہے, جدوں ویکھو کھڑا ہو کے قیام وچ رو رہا ہے, رکوع وچ رو رہا ہے. آخر بی بی نے سوچ سوچ کے کیا, مینوں ایک گھر لب گیا سفارشی جدی من لے گا زین العابدین. کون؟ نانے دا صحابی ہے, ضعیف العمر ہے, نا جابر بن عبداللہ انصاری. گل دی سمجھ آؤندی ہے؟ بی بی اپنے مکان تو نکلی, ہولی ہولی جلدی جلدی بی بی او جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان تے پہنچی. اے علی دی بیٹی, اے علی دی بیٹی جا کے دروازہ کھڑکایا. اندروں نبینا صحابی میرے نبی دا جابر بن عبداللہ, انہیں دروازہ کھڑک سن کے پوچھا مم بالباب, کون دروازہ پہ کھڑکاندا ہے؟ بی بی باروں بول کے کیا میں علی دی بیٹی ہاں. اے قسم ذات دی, ہاتھ وچ کھونڈی ٹھڈے کھاندا ہویا صحابی رسول دروازے تے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے بسم اللہ کراں علی دی بیٹی, حکم دیویں میں آپ آواں. تسی میرے دروازے تے کیوں آئے ہو؟ فرمایا کام مینوں سی اس واسطے آئیاں کہ زین العابدین ہر ویلے روندے رہندے نے. گل دی سمجھ آ رہی جے موڑے دی؟ تے انہاں نوں جا کے انہیں ہی کہہ دیو کہ تھوڑا جا ٹائم. اے مسکرا کے کہن لگے بی بی اے خاندان سمجھے چون والا نہیں, لیکن تسی میرے دروازے تے آ گئے ہو, میں جانا کوشش کر کے ویکھ لینا. ہولی ہولی جابر بن عبداللہ انصاری اس دروازے تے آئے نہیں. قرآن کہندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق. جہاں بی بی آئیے قریب, اے دروازہ آ کے کھڑکایا اور دیکھی 5 سال دی عمر امام باقر دی. دادے تو شروع کیتا, نعرے نہیں بھائی, میں نے موقع دیو تھوڑا جا میں زیادہ پڑھ لوں. امام باقر علیہ السلام نے آ کے دروازہ کھولے آئے, 5 سال دی عمر شہزادے دی. امام زین العابدین مسلے تے سجدو نماز نیت کے کھلوتے نے. اے شہزادہ آیا بار 5 سال دی عمر. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کھڑے نے. شہزادے نے بار آگے کیا یا شیخن کبیر, کیویں آئے ہو؟ فرمایا بیٹا من انتا تو کون ہے؟ انہیں کہا میرا نام باقر ہے. سنن دی دیر ہے, صحابی رسول کمبدا کمبدا پیریں چ بہ گیا. پہلا باقر دے بٹن کھولے نے, پھر چھاتی دے. مرضی ہے تہاڈی, مذہب صحابہ دا چاہیے. انہاں نے امام باقر دے بیڑے کھول کے او 3 واری بوسا لیا. فرمایا بیٹا میری انگلی پکڑ لے, اے پردہ کرا کے مینوں اپنے بابا زین العابدین کو لے چل. سمجھ آندی بھئی؟ اے ہولی ہولی لے کے چلے نے. جہاں اپنے نانے دا صحابی ویکھیا ہے, امام نے مسلح چھوڑے, جلدی جلدی قریب آ کے فرمایا اہلن و سالن مرحبا یا صاحب رسول اللہ, اے رسول اللہ دے صحابی آؤ. جابر بن عبداللہ انصاری بہ گئے. انہاں پہلا سوال کیتا, اے مولا میں جڑے کم آیا او کم بعد وچ دساں گا, پہلے او دسو اے جڑا بچہ مینوں لے کے آیا اے دا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے دا نام باقر ہے. اکھاں دی بینائی ختم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دی. جدو باقر دا نام سنیا فرمایا میں جڑا کم آیا او تے پھر دساں گا, پہلا میں تانوں ایک گل سنا دا.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया दसो, फरमाया कायनात नबूवत दा ताजदार मस्जिद नबी दे अंदर ए नबियां दा ताजदार कल्ला सी। इधरों मैं आयो, मैं क्या जदा लग गया, शमा भी कली परवाना भी कल्ला, नबी भी कल्ला, मस्ताना भी कल्ला। मैं करीब आया, सलाम किया, इमामुल अंबिया नू बह गया। अजे मैं 2 मिनट नहीं गुजरे, शहजादिया तेरा बाबा हुसैन 5 साल दी उम्र दा हौली हौली टुरदे टुरदे आप मस्जिद आ गए ने। मेरे नबी ने गोदी च बिठाया, हुसैन नाल प्यार किया, जफ्फी पा के मैनू मुखातब करके क्या जाबर, मैं क्या जी कमली वाले, फरमाया याद रख ए मेरा बेटा हुसैन, अल्लाह इनू एक पुत्र देगा जिदा नाम ज़ैनुल आबिदीन होएगा। ओनू अल्लाह एक बेटा देगा जिदा नाम बाकर होएगा। तू जाबर दी ज़ियारत करेगा, लेकिन उस वक्त तेरियां अखां दा नूर खत्म हो गया होएगा। ओए 2 कम करी, जदों बाकर नू मिले ओदे हाथ पकड़ के अपनी अखां ते फेरी, तेरा नूर आ जाएगा। अखां नाल वेख के मत्था चुम के कहीं बाकर नाना सलाम आंदा सी। थक तो नहीं गए? ए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने गल मुक गई, किवें आए हो? फरमाया इसलिए आया, थोड़ा जा टाइम दियो, इबादत कर दियो। अल्लाह ने दोज़ख तुहाडे दुश्मनां लई बनाई है, अल्लाह ने जन्नत तुहाडे मुहिब्बीन वास्ते बनाई है, इन्ना ना जागया करो। फरमाया मेरा नान क्यों इन्ना जागदा सी? इंज हाथ जोड़ के कह लगे तुहाड़ियां तुसी जानो, वापस टुर गए। मैं इस बाकर दी गल करना लगा, गल करन शुरू मौजू ते आके ना उकाशा, ना किए जागदा जी, ना किए उकाशा बिन मोहसन असदी, ये अपने मकान तो निकले, आगाज लगा करनी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दा, ये अपने मकान तो निकले आए सलाम करने वास्ते इमाम बाकर दा। हौली हौली टुरे होंदे ने, ये अपने मकान तो चले आए। जहां आया इमाम बाकर दी खिदमत, अगों मेरे मौला ने अंगूर मंगवाए ने तोहफे च, ते मुस्करा के कहन लगे बच्चा होवे ना या बुढ़ा तो एक एक दाना खांदा है, ते जो कोई बंदा भुखा होवे तो 4-4 5-5 खांदा है। आपां औसत तरीका अख्तियार करिए, 2-2 दाने खाइए। इन्नी देर नूं इमाम जाफर सादक आ गए, जवान सन, एक ही सन नौजवान, बस मुड़ लगे ही वजन। इमाम जाफर सादक नूं वेख के ना ते मेरे दिल च आया भी मौला शादी कर देन, ब्याह कर देन, जवान हो गए ने सैयदजादे, मौला जाफर सादक जवान हो गए ने ते शादी कर देन। आपने वेंदियां सार मैं बोलिया नहीं, तो मैनू कहन लगे उकाशा जी ए थैली मेरे कोले मुँह बन दे, ये बदले कुछ अरसे तो बाद एक बर्बर कबीले का ताजर आएगा जिहड़ा कनीज़ां ते गुलाम वेचदा है, असी ये थैली दे के उहदे कोल एक कनीज़ खरीदांगे। मेरे ज़हन च आया भी मौला बात ते शादी दी मैं सोच रहा, गल कनीज़ दी है, मैं घट टुर गया। फिर कुछ अरसे तो बाद मौला कुल गया, अजे बैठा तो उतों इमाम जाफर सादक मेरे ध्यान रखी, आगाज ही समझ आई, आ गए मेरे ज़हन च फिर वो ख्याल आया भी ब्याह कर देना चाहिए सैयदजादे दा, जवान हो गए। फरमाया उकाशा ए थैली ले जा, जाओ बर्बर कबीले दा ताजर आई मैमून दे घर ठहरी, ए थैली दे के ए दे बदले कनीज लाया। समझ आउंदी? वो आंदा मैं टुर पिया, मैं जल्दी जल्दी करन दिया ताकि जिथे कुल्ली पानी हो मौका जल्दी आ जाए। कहता मैं गया, वो कह लगा मैं कनीज़ां ते वेच बैठा, 2 ने मेरे कोल, इन्हें चो एक पसंद कर लिया, इन्हें अंज वेख्या, कह लगा एदी कीमत, उन्हें कहा जी 70 दिनार, 1 दिनार भी घट नहीं। वो कह लगा जी मैं तो थैली देनी, उन्हें कहा की पता ये 60 ने, ये 40 ने, मैं 70 लैने ने। एक बाबा कोल बैठा, कहता खोल के ते वेख, कहता मैं नहीं खोलता, हो सकता 69 होन, मैं जो 17 ही देनी है। जदों थैली खोली गिनिया ते पूरे 70 सन। अल्लाह अजे नहीं हो समझी, पूरे 70 पूरे 70 ए लैके कनीज जदों मौला कोल आया, इंज कनीज अल वेख्या, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमान लगे बेटा तेरा नाम की है? जागी मोड़ लग गई बजन, इन्हें कहा जी हमीदा। फरमाया जमीन ते हमीदा है, आसमान उत्ते महमूदा है। ए 10
कोई ख्वाब वेखे ही राती ओ कुड़ी बोल के कहंदी मौला मैं सुती आज रात चन्न टुटिया आसमान दा मेरी झोली च आ गया है मैं सीने नाल ला लिया है उठिया ते मंडी च मैं आ गई विकन लई फरमाया जाफर ऐ ही मूसा काज़म दी मां नहीं याद बात है समझो ए ही मूसा काज़म दी मां लोलुआतिन ए अल्लाह दे मोतियां विचों एक सुच्चा मोती आ जेड़ी इमामत दी मां हो सकदी है मीदा एदे नाल शादी कीती है जिदे चो इमाम मूसा काज़म 7 सफर अतवार दा दिन 128 हिजरी जिदन मेरा मौला दुनिया ही तशरीफ लिया मैं तो ज्यादा थोड़े यानी ना दामन पाना चाहना मवाद ज्यादा से ज्यादा ना मां बाप ने रखा मूसा काजिम आप दा लकब है काजम कहते ने गुस्से नू पी जान वाला सारी जिंदगी किसी पत्थर भी मारिया तो सैयद गुस्सा नहीं किया सारी जिंदगी किसी ने पत्थर भी मारे तो इमाम मूसा काजम ने गुस्सा नहीं कीता सारी उम्र प्यार का दरस दिता है इमाम मूसा काज़म ने सारी जिंदगी मोहब्बत का दरस दिता है एक दिन इमाम जाफर साहब बैठे ने ते कोल एक मुरीद है जी इमाम की निशानी की है आपने फरमाया इमाम खेडा च वक्त नहीं जाया करता इमाम बचपन च इमाम होंदा है इन्नी देर नूं इमाम मूसा काज़म 5 साल की उम्र बकरी का बच्चा फड़िया तो उन्होंने लैके टुरे आउंदे ने ये कहता भी ये आंदे ने खेड च वक्त नहीं जाया करता तो बकरियां ना खेडदा पिया करीब आके सरकार ने उस बकरी नूं क्या उसजुदी ले रब्बिक सजदा कर बकरी ने सिर टेक दिता उठ कूमी सिर चुकया फिर सजदा कर फिर उन्हें सजदा किया